ماں تیرے قدموں کو روز میں چوم لوں. جب میرا جنازہ نکلے تو لوگ جنازے کو بدلتے ہیں نا تو میت ہلتی ہے. میں سوچ رہی ہوں میں نے جیتے جی تو پردہ کیا, کہیں ایسا نہ ہو انتقال کے بعد جب میرا جنازہ نکلے تو میری بے پردگی ہو جائے. حضور کی بیٹی کو یہ بھی خیال ہے انتقال کے بعد نکلوں تو بے پردہ نہ ہو, مگر آج کی بیٹی کو تو نہیں یہ خیال ہے. ہو جاؤ برباد جب تک ہونا ہے. یاد رکھو ایک دن تو تمہیں دنیا سے جانی ہے. سیدہ فاطمہ بھی پوچھیں گے تم سے, امی عائشہ بھی پوچھیں گے تم سے, کس کے در پہ جاؤ گی بے پردہ بتاؤ میری بہنوں میری بیٹی ہوں. آج کہتی ہوں میں امیر ہوں, امیر کی بچی ہوں, امیر کی بیٹی ہوں, میرا باپ امیر ہے, میں دکھاؤں گی فیشن کر کے. تم مولانا ہوتے کون ہو, تم پرانے مزاج کے ہو. اور پھر ہماری شادیوں میں بے پردہ عورتوں کو دیکھ کر کے بڑا دل تکلیف میں بڑا پریشان ہو جاتے ہیں ہم لوگ. کیا یہ وہی مسلمان ہے یار؟ آج کے زمانے کی عورتیں ہیں اس زمانے کی عورتیں کہ 2 بیٹوں کی لاشیں پڑی ہیں سامنے, مگر ماں کا پردہ ہے کہ پردہ ہے میاں, ماں کا پردہ ہے کہ بدلنے ماں پردے میں. کسی نے کہا تیرے بیٹوں کی لاشیں چلی گئی تو اب بھی پردے میں, کہنے لگی میرے بیٹے کو موت آئی ہے میرا پردہ نہیں مرا ہے. نبی پاک کی بیٹی, میں کہتا ہوں آج مالدار مالدار کہنے والی سنیں, ان کے شوہر کتنے مالدار ہو سکتے ہیں؟ 10 20 50 50 لاکھ 10 کروڑ 20 کروڑ کے مالک, کپڑے ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں. مگر سنو, ایک عورت ایسی ہے جس کا شوہر جب سورج نکلتا ہے تو اس سے خطاب کرتا ہے سورج سے, اور سورج زیادہ غرور سے مت نکل, تو جہاں سے نکلتا ہے وہ بھی محمد عربی کے غلام کی حکومت ہے, جہاں تو جو ڈوبتا ہے وہ بھی محمد کے غلام کی حکومت ہے. اس کا نام ہارون رشید ہے, اس کی بیوی کا نام زبیدہ ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. اور زبیدہ با پردہ ہے, پردے میں رہنے والی عورت ہے. زبیدہ کے یہاں 24 گھنٹے قرآن پڑھا جاتا ہے, 300 قرآن پڑھنے والی رکھی ہے, 1 منٹ کے لیے قرآن بند نہیں ہے. زبیدہ نے ایک نہر کھدوائی ہے, جو نہر عراق سے لے کے جو ہے وہ عراق سے لے کے جو ہے عراق سے لے کے مکہ شریف گئی ہے, مزدلفہ اور یہ منی میں اور عرفات میں گئی ہے. اسے نہر زبیدہ کہتے ہیں. مگر جب زبیدہ کا انتقال ہو گیا, دھیان دے, جب زبیدہ کا انتقال ہو گیا تو اس کی سہیلی بھی نیک تھی, وہ بھی نیک تھی. زبیدہ کا جب انتقال ہو گیا تو اس کی سہیلی نے خواب میں دیکھ کے پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ تو زبیدہ بولی اللہ نے مجھے بے حساب بخش دیا. کہ لگی جب میں قبر میں گئی نا تو رب کی طرف سے آواز آئی, اور زبیدہ تیرا حساب بعد میں ہوگا, پہلے بتا ایک دن تو کھانا کھاتے کھاتے تو نے اپنے کھانے کو نوالے کو نیچے کیوں رکھ دیا تھا؟ تو زبیدہ اللہ کو سب معلوم ہے پھر بھی پوچھ رہا ہے. تو زبیدہ آج کل لگی پروردگار جب میں کھانا کھا رہی تھی تو آواز تیرے اذان کی آواز آئی, تیرے نام کی آواز آئی, تیرا نام سنا میں نے کانوں نے, تو پھر میرے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. میں نے کہا اللہ کے نام کے احترام میں نے نوالا نیچے پھینک دیا اور اپنے سر پہ دوپٹہ رکھ لیا, اپنے سر کو ڈھک لیا تیرے نام کے احترام میں. زبیدہ کی طرف کہتی ہے, زبیدہ میری طرف آواز آئی پروردگار کی, تو سن اگر تو میرے نام کا احترام کرتی ہے تو میری رحمتیں تیرا احترام کرتی ہے, میں بھی تجھ سے حساب نہیں لیتا, بے حساب بخش رہا ہوں. میری بہنوں پردے داری کی طرف بڑھو. اور میرے دوستوں بس میری تقریر کا خاتمہ یہ ختم یہیں پہ ہو رہی ہے. میرے دوستوں میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں, یہ عنقریب موت چلتی چلی آ رہی ہے. یہ دشمن یہ محبتیں کب تک ختم کرو گے؟ یہ بتاؤ کب تک یہ فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھتے رہو گے؟ تقریروں کو مزے لے لے کے سننے والوں, یاد رکھنا ایک دن یہ موت جب آئے گی نا تو یہ یاد آیا کریں گی باتیں. آج میاں گناہ 1000 کر لیے مگر ایک بار توبہ نہیں کیا. بچوں سے بہنوں سے سب سے کہا معافی سوری, اپنی بیوی سے دن میں 100 بار سوری کہہ دیتا ہوگا بندہ, مگر ایک مرتبہ اپنے رب سے نہ کہا رب میری غلطی ہو گئی میری سوری, میں نے اب تک گناہوں میں زندگی گزاری میری سوری, مجھے معاف کر دے میری سوری. کبھی کہا یار میں کہتا ہوں گناہ کر لیے تو کوئی بات نہیں توبہ کر لو, ایک دن تمہیں نہلانے والا بھی کوئی دوسرا ہی ہوگا, ایک دن تمہاری اور میری میتیں نکل جائیں گی دنیا سے. ایک صحابیہ حضور کی بارگاہ میں آتی ہے, آ کے عرض کرتی ہے حضور میں نے زنا کر لیا ہے. حضور نے فرمایا تجھے پتہ ہے تو کیا کہہ رہی ہے؟ کہاں حضور اس کا ثبوت یہ ہے میرے پیٹ میں زنا کا بچہ بھی ہے. حضور نے فرمایا کہ جا جب تیرا بچہ ہو جائے تو آ جانا. مگر وہ چاہتی تو بھاگ جاتی, چاہتی تو راہ فرار اختیار کر لیتی, مگر نہیں. بچہ پیدا ہونے کے دوسرے یا تیسرے دن آ گئی, کہ لگے حضور اب مجھے سزا دے دیجئے, مجھ سے یہ گناہ برداشت نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا جا جب تیرا بچہ روٹی کھانے لگے تو آ جانا, جا دودھ پلا بھی بچے کو.
दूध पिलाने के बाद फिर आ गई, रोटी का टुकड़ा हाथ में था, बच्चे को गोद में लेके आके बोली हुजूर देखिए ये रोटी खा लेता है, अब मुझसे गुनाह बर्दाश्त नहीं होता। यार हमने तो 1000 गुनाह किए, कभी रब से नहीं कहा रब माफ कर दे, कभी कहा नहीं कहा, कभी तौबा की नहीं की। वो कहने लगी हुजूर अब मेरा बच्चा देख लीजिए खाता है। हुजूर ने फरमाया ठीक है इस पे हक कायम करवाओ। जब उसके पत्थर लगते थे, संसारी हो रही थी, जब उसके पत्थर लगते थे ना, और जब उसके मुंह पे चेहरे पे पत्थर लगता था तो हमारा तो यही है कि वो कहती हाय मर गई तौबा, नहीं, वो ये कहती थी मेरे रब मैं गुनहगार तो बड़ी हूं मगर तू करीम भी पड़ा है, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे सामने माफी मांगती हूँ। फिर कहने लगी मेरे मौला दुनिया की माएं अपने बच्चों से प्यार करती, मगर देख मेरा बच्चा रो रहा है और मैं पत्थर खा रही हूँ तेरी रजा के लिए, मुझे माफ कर दे। इतने पत्थर, जब उसके पत्थर लगते थे खून निकलता था। मस्जिद नबी में हुजूर बैठे हुए रोते थे, सरकार की आंखों से आंसू गिरते थे। किसी ने पूछा आप क्यों रोते हैं? पर मैं मेरी उम्मत की बच्ची है, जब उसके पत्थर लगते हैं दर्द मुझे होता है, तकलीफ मुझे होती है। फरमाते हुजूर जब मेरे उम्मती के पाँव में कांटा लगता है तकलीफ मुझे होती है। उसने तौबा ऐसी की, उसका इंतकाल हो गया, उसकी नमाज जनाज़ा हुजूर ने फरमाया पढ़ाया तो किसी ने कहा कि ये इसने जिना किया था, हुजूर ने फरमाया खामोश, जिना के साथ इसका नाम न लो, इसने जिना जरूर किया मगर ऐसी तौबा की अल्लाह चाहे तो इसकी तौबा से पूरी दुनिया के गुनहगारों को बख्श देगा। अल्लाह करीम है, लोगों झुक जाओ, अंधेरे में उससे रोया करो, कभी कभी उससे कहा करो रब अनकरीब मौत आने वाली है, कब तक बच्चों में जिंदगी जीते रहोगे, कब तक जवानी के गुरूर में रहोगे, जवानों की लाशें उठ गई। कितने लोग ऐसे थे जो कहते थे हुजूर फरमाते मेरी उम्मत का वो शख्स जो ये कहेगा तौबा करूंगा वो कभी नहीं कर पाएगा, मगर जो ये कहेगा कर लूंगा वो कर लेगा। आज कर ले, अभी कर ले, इससे पहले कि मौत आ जाए तौबा कर ले। अपने रब से कहो रब मुझे माफ कर दे। इस दिन खबर में भी जाना है। लोगों अपने नबी को याद रखो, याद रखो, हुजूर को याद करोगे तो तुम्हारी जिंदगियां बदल जाएंगी। आप में कितने लोग ऐसे हैं, हाथ उठा के बता दें, कितने लोग ऐसे इमाम हुसैन के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर ले। सोच ले जो गर्दन कौन कौन कटा सकता है, दोनों हाथ लगे बताएं। सोच ले गर्दन की बात है, जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे जो गर्दन कटा देंगे इमाम हुसैन के नाम पर? दोनों हाथ रख के जोर से कहे इंशाअल्लाह, नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ मत देखना, मुस्कुराना नहीं। और बस एक आखिरी बात है, मजाक जहन से निकाल देना, जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। आप में कितने लोग ऐसे जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाए, एक मिनट खड़े हो जाए। जो पूरी सुन्नत रखाएं अपने चेहरे पे, कभी ना मुड़वाएं, जज्बात में कोई ना खड़ा हो। मुड़ाओगे तो नहीं कभी दाढ़ी, आज से चेहरा बदलोगे इंशाअल्लाह। चेहरा बदलो, खड़े रहना, खड़े रहना जब तक मैं ना बिठा लूं, खड़े रहना। जो अपने चेहरे पे उस्तरा चलवाता है, उलमा कहते हैं वो नबी के सीने पे उस्तरा चलवाता है। इंसान दाढ़ी मुड़ा के खूबसूरत नहीं होता, दाढ़ी रखा के खूबसूरत होता है। साहिबो अपने रब से तौबा कर लो, इससे पहले मौत आ जाए चेहरा ऐसा बना लो कि हुजूर को दिखाने के काबिल हो जाए। ये चेहरा एक सुन्नत के साथ तो होना चाहिए। पूरी 100 शहीदों का सवाब है, रखाओगे इंशाअल्लाह सुन्नत? रखाएंगे, रखाएंगे सुन्नत रसूल? हाथ उठा के बताएं कितने लोग आज से सुन्नत रसूल रखाएंगे? देखो चेहरा रखा के ही बंदा खूबसूरत होता है। अभी कुछ दिनों पहले बरेली में एक जनाजा निकलता था ना, तो गैर मुस्लिम देख के कहते थे बरेली का ये गुलाम है, खड़े रहो, बरेली का जब अख्तर रजा इतना खूबसूरत है तो फिर बगदाद के गौसे आजम कितने खूबसूरत हो। कोई और आशिक है जो 100 शहीदों का जवाब पाए, आज से दाढ़ी ना मुड़ाए? है कोई आशिक रसूल? और चलो हाथ उठा के कहो मेरे साथ, वादा करो, दाढ़ी रखाने वालों हाथ उठा लो, कहो इंशाअल्लाह आज वादा करते हैं अल्लाह रसूल गवाह बनाकर, आज के बाद गर्दन कटेगी मगर ना दाढ़ी कटेगी और ना मुड़ेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बैठ जाए, बैठ जाए। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से हुजूर की आंखों की ठंडक, नमाज की पाबंदी शुरू कर देंगे? जरा दिल से कहें ताकि नमाजी बन जाए। इंशाअल्लाह नमाजी वही बनेंगे जो दिल से कहेंगे। हाथ उठा के कहो कितने लोग हैं इंशाअल्लाह जो हुजूर की आंखों की ठंडक यानी नमाज की शुरुआत करेंगे इंशाअल्लाह, पाबंदी के साथ, दिल से कहो इंशाअल्लाह। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं आप लोगों में, कितने लोग ऐसे हैं जो आज से अपनी बेटी बहन को मोहब्बत से पर्दे के लिए कहेंगे? हाथ उठा के बता देना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाँ नीचे हाथ कर ले।
کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے انشاءاللہ نبی پر درود پڑھیں گے کم سے کم 10 منٹ پڑھیں گے انشاءاللہ 10 منٹ پڑھیں گے کم سے کم. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, خوش رکھے, آباد رکھے.